Assalamualaikum, Miss, Miss. Assalamualaikum, Miss. নমস্কার, মিস। আসসালামু আলাইকুম মিস। আসসালাম, নমস্কার, সবাই ভালো? জি মিস। মিস আপনি কেমন আছেন? জি মিস, আপনি কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আচ্ছা মেয়েরা, আমাদের লেসন 14টা ছিল, তাই না? লেসন 14 এর আমরা ওয়ার্ড মিনিং গুলো বলেছিলাম করতে। ওয়ার্ড মিনিং গুলো কি বাসায় করেছিলে? ওয়ার্ড মিনিং জি মিস। দিয়েছিলাম, কিন্তু রিডিংটা পড়া হয়নি। আজকে আমরা একটু রিডিংটা পড়বো। আসসালামু আলাইকুম মিস। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। মিস আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তোমরা তো জানো সময় খুব বেশি না, সেজন্য আমাদের একটু পড়াটা আগে শুরু করতে হবে। আচ্ছা, এখন আমাদের যে আনসিন বিউটিটা ছিল, একজন একটু রিডিং করবা তো। আনসিন বিউটি অফ বাংলাদেশ, এটার যে টেক্সটটা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কে পড়বা রিডিং? আমি পড়ি। আনজিলা। মিস আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি পড়ি মিস সীমান্তিকা দাস। আচ্ছা, এটা কাজ করো তোমরা, এটা তো বেশ বড় একটা টেক্সট, একটু ভাগ ভাগ করে পড়ো, সমস্যা নেই। দুইজন মিলে ভাগ করে পড়ো। মিস কত পেজ? পেজ তো হচ্ছে কত, এটা 46 45। প্রথম দুটা পা একজন পড়ো, একজন পড়ো। মিস প্রথম দুটো আমি পড়ি। আচ্ছা পড়ো, প্রথম দুটো প্যারা পড়ো একজন, আর শেষে দুটো পড়ো একজন। পড়ো। Bangladesh is a small country, but it is gifted with unlimited natural attractions. Only some of their eye-catching destinations are known to us, but there are many other areas lying in Lying. the লাইন green আছে। lying in the green remote countryside that are less known to us. আসসালামু আলাইকুম মিস। From Durgapur of Birishiri. Birishiri is one of such places. Durgapur has an amazing landscape. It is located on the bank of Crystal Clear Samshar River, and it is close to the Garo Hills. Garo Hills. Garo Hills. You can see the hills of Indian state of Meghalaya. from here. The nature has unfolded its glory in this small rural landscape. Here you can see the ceramic mountain running and against the sky, the blue water of the historic Pictorial.
Student mountain gallery, রিয়াল the রিয়াল modernist movement of the modernist movement of the Movement. movement of the river Samsur and the Adronet all means there is another river here called Kansa, which is also known as Old Samsur. Samsari. রামেশ্বরী আচ্ছা এবার সেকেন্ড পার্ট একজন পড়ো মিস আমি পড়ি মিফতাহুল জান্নাত সুরাইয়া। আচ্ছা পড়ো Miss Shufang Durgapur is located under Notrokona district about 170 km north from Dhaka. It's not only blessed with alluring natural beauty, but also rich in vibrant yet ethnic culture. vibrant ethnic culture Vibrant ethnic culture. There are many ethnic groups like Hajong, Garo, Achik, and Mandi living here. The Birishiri Tribal Culture Academy is located at Durgapur. It is a centre for various culture and educational activities of different tribes. The main attraction of Birishiri is the ceramic hills of Durgapur and the charming landscape along the Shamsari River. The river changing its color as the seasons change. Among other attractions are the place of the Shusang King, the Dasha Busha temple, or orange gardens, shell forests, and the Ramkrishna and Loknath Baba temples. The best way to get to Birishiri is by road from Dhaka. You can find a direct bus to Birishiri from Mohakali bus stand, Dhaka. It usually takes 5 to 6 hours to get there. When you are there, you can go around the town by rickshaws. The rickshaw pullers know all the places very well. আচ্ছা থ্যাংক ইউ আমি এবার একটু বলি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনো এর আগে তো আমরা ওয়ার্ড মিনিং গুলো পড়েছিলাম ওয়ার্ড মিনিং গুলো সুন্দর করে খাতা একটু সামনে নিয়ে বসো তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে কঠিন শব্দগুলোর মানে যদি জানা থাকে কি আছে এখানে আচ্ছা বাংলাদেশ বল হ্যাঁ বলো ম্যাম আপনি তো সেদিন যেগুলো ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন ওরা আই ক্যাচিং পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন বাকিগুলো আর বলে দেননি অর্থ আই ক্যাচিং বলেছিলেন আজকে অর্থ দিবেন আই ক্যাচিং পর্যন্ত হয়েছিল জি মিস জি ম্যাম আচ্ছা তাহলে আমি বলি তোমরা কি বাকিগুলো উঠিয়েছিলে রিমোট উঠিয়েছিলে তাহলে লিখো দূরবর্তী জি ম্যাম উঠিয়েছিলাম তাহলে দূরবর্তী লিখো রিমোট হচ্ছে দূরবর্তী পরেরটা তারপর হচ্ছে কান্ট্রিসাইড হচ্ছে ওয়ালাইকুম আসসালাম কান্ট্রিসাইড হচ্ছে গ্রাম্য এলাকা আসসালামু আলাইকুম ম্যাম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কান্ট্রিসাইড আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কান্ট্রিসাইড হচ্ছে গ্রাম্য এলাকা তারপর দেখো লেস নন আছে পল্লী লিখলে হবে না হ্যাঁ পল্লী লিখলে হবে না পল্লী জি ম্যাম এই যে কান্ট্রি সাইডের অর্থ পল্লী পল্লী বলতেও গ্রাম মিস আমি পল্লী লিখেছি তোমরা ডিকশনারি থেকে পল্লী পেয়েছো এটা কান্ট্রিসাইড দিয়ে পল্লী মানেও গ্রাম গ্রাম্য এলাকা মানেও গ্রাম সমস্যা নাই গ্রামীণ এলাকা রুরাল এরিয়া যেটাকে বলে ভিলেজ সাইড বলে যেটা ভিলেজটাকে এখানে বলা হচ্ছে কান্ট্রিসাইড মিস রিমোটটা বলবেন দূরবর্তী রিমোট হচ্ছে দূরবর্তী
লেস নোন হচ্ছে স্বল্প পরিচিত। লেস নোন স্বল্প পরিচিত। সার্চ দিয়েছিলাম কি সার্চ? মিস খোঁজা। ম্যাম যেমন। হ্যাঁ, এটা যেমন হতে পারে, লাইক দ্যাট, তেমন হতে পারে, সার্চ অ্যাজ যেমন হয়, সার্চ এখানে তেমন। তারপর হচ্ছে অ্যামেজিং বিস্ময়কর। অ্যামেজিং বিস্ময়কর। অ্যামেজিং বিস্ময়কর। ল্যান্ডস্কেপ হচ্ছে দৃশ্যাবলী। ল্যান্ডস্কেপ দৃশ্যাবলী। ল্যান্ডস্কেপ দৃশ্যাবলী। দীক্ষাভূমি। হ্যাঁ, দৃশ্যাবলী। সিনারি, যেটাকে আমরা বলবো সিনারি। গ্রাম্য এলাকা, কান্ট্রি সাইড, গ্রাম্য এলাকা। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে লোকেটেড, অবস্থিত। লোকেটেড, অবস্থিত। মিস অ্যাবেন্ডনের অর্থ কি? পরিত্যক্ত। আচ্ছা, ব্যাংক আছে, ব্যাংক হচ্ছে তীর। ব্যাংক হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক অর্থ কি মিস? ব্যাংক হচ্ছে তীর। এটা হচ্ছে নদীর তীর যেরকম বোঝায় তীর। তারপর হচ্ছে হিল, পাহাড়। আনফোল্ডেড, প্রকাশিত। মিস ব্যাংক কি? ব্যাংক হচ্ছে তীর, তীর। ব্যাংক হচ্ছে তীর। আনফোল্ডেড, প্রকাশিত। হিল। হিল হচ্ছে পাহাড়। মিস আনফোল্ডেড অর্থ প্রকাশিত না? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রকাশিত। গ্লোরি হচ্ছে গৌরব। ট্রাইবাল কি সেম না? কি হবে না উত্তর? কোনটা? ট্রাইব আর ট্রাইবাল। ট্রাইব হচ্ছে একটা, ট্রাইবাল হচ্ছে আরেক রকম। ট্রাইব হচ্ছে উপজাতি। গ্লোরি অর্থ কি মিস? আর ট্রাইবাল হচ্ছে উপজাতীয়। ঠিক গ্লোরি আছে, ট্রাইবাল হলো উপজাতীয় আর ট্রাইব হচ্ছে উপজাতি। একটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, আরটা হচ্ছে নাউন, দুইটা একরকম না। গ্লোরি হচ্ছে গৌরব। গ্লোরি হচ্ছে গৌরব। তারপর হচ্ছে রুরাল, আমরা জানি গ্রাম্য। রুরাল হচ্ছে গ্রাম্য। মাউন্টেন হচ্ছে পর্বত। ঠিক আছে, মাউন্টেন হচ্ছে পর্বত। লিনিং হচ্ছে হেলান দেওয়া। লিনিং হচ্ছে হেলান দেওয়া। পিকচরিয়াল, সচিত্র। পিকচরিয়াল, সচিত্র। মিস পিক্টোরিয়াল কি? পিকচরিয়াল, সচিত্র। দেখো আবার আছে মাউন্টেন ভ্যালি। মিস পিক্টোরিয়াল। পিকচরিয়াল হচ্ছে সচিত্র, সচিত্র। পিকচরিয়াল, সচিত্র। মাউন্টেন ভ্যালি, পার্বত্য, পার্বত্য উপত্যকা। মাউন্টেন ভ্যালি, পার্বত্য উপত্যকা। ম্যাম পর্বত উপত্যকা লিখলে হবে না? কোনটা? মাউন্টেন ভ্যালি এর অর্থ পর্বত উপত্যকা লিখলে হবে না? পর্বত উপত্যকা, দুটো তো একসাথে, এই জন্য পার্বত্য হয়েছে এখানে। শুধু মাউন্টেন হচ্ছে পর্বত, আর এখানে মাউন্টেন ভ্যালি একসাথে দেখে এখানে পার্বত্য উপত্যকা বলা হয়েছে।
পার্বত্য উপত্যকা, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে মডেস্ট, শান্ত। মডেস্ট, শান্ত। মডেস্ট হচ্ছে শান্ত। মুভমেন্ট হচ্ছে গতি। মডেস্ট, শান্ত, মুভমেন্ট, গতি। অ্যাবান্ডন্ড হচ্ছে পরিত্যক্ত। মুভমেন্ট অর্থ কি? গতি। মুভমেন্ট অর্থ গতি। মিস মডেস্ট মডেস্ট হচ্ছে শান্ত। মিস বিনয় দিলে হবে? কি দিলে হবে? মিস বিনয়ী। বাবা এই ইয়াতে, এই টেক্সটটাতে মডেস্ট কোনো মানুষকে বোঝায় নাই এখানে। বিনয়ী তুমি দিতে পারতা, বিনয়ী শব্দ অবশ্যই মডেস্টে আছে, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে তোমার শান্ত বলতে এখানে যে নদীর কথা বলা হয়েছে সেটাকে বোঝানো হয়েছে, এর জন্য ওই নদীকে বিনয়ী বলা যাবে না এক্ষেত্রে। এই টেক্সট অনুযায়ী তোমার ওয়ার্ড মিনিং গুলো লিখতে হবে। অ্যাবান্ডন্ড মানে কি? পরিত্যক্ত। অনেক ওয়ার্ড মিনিং আছে, একটার সাথে অনেকগুলো শব্দের অর্থ আছে, এই জন্য সবগুলোই অবলিক দিয়ে দরকার পড়লে লিখে রাখবা। অ্যাবান্ডন হচ্ছে পরিত্যক্ত। আচ্ছা মেয়েরা সাউথ অর্থ কি বলো তো? সাউথ, সাউথ কোন ম্যাম দিক? আপনি তো এটা দেননি, আপনি ব্লেসড দিয়েছিলেন এরপর। আমি সাউথ জিজ্ঞেস করছি, সাউথ আমি দিকের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেছি যে তোমাদের দিকগুলো সম্পর্কে আইডিয়া আছে না। সাউথ কোন দিক? সাউথ ম্যাম উত্তর দিক। মিস দক্ষিণ। উত্তর দিক না সাউথ। মিস দক্ষিণ দিক। সাউথ হচ্ছে দক্ষিণ দিক। শোনো আমি বলি, এখানে নিউজ, এন দিয়ে নর্থ, ই দিয়ে মিস ইস্ট, দক্ষিণ। ডাব্লিউ দিয়ে ওয়েস্ট, আর এস দিয়ে সাউথ, নিউজ, ঠিক আছে। নর্থ হচ্ছে কি? উত্তর দিক। নর্থ উত্তর। ই হচ্ছে ইস্ট, ইস্ট কোন দিক? পূর্ব দিক। হ্যাঁ। ডাব্লিউ ওয়েস্ট, ওয়েস্ট কি দিক? ম্যাম পশ্চিম দিক। আর সাউথ দক্ষিণ দিক, ঠিক আছে। আচ্ছা তারপর হচ্ছে ব্লেসড, ব্লেসড হচ্ছে আশীর্বাদ পুষ্ট। ব্লেসড হচ্ছে আশীর্বাদ পুষ্ট। মিস পিক্টোরিয়াল মানে কি? সচিত্র। ম্যাম সম্পৃক্ত। সচিত্র যেটা মানে সিনারির সাথে রিলেটেড। চিত্রের সাথে রিলেটেড যেটা সচিত্র, ছবির মতো। আচ্ছা তারপর হচ্ছে অ্যালিউরিং, চোখ ধাঁধানো। মিস হ্যাঁ অ্যালুরিংটা আরেকবার বলবেন? চোখ ধাঁধানো। অ্যালিউরিং হচ্ছে চোখ ধাঁধানো। ঠিক আছে, আমরা মিস এটা আরেকবার বলবেন? অ্যালিউরিং চোখ ধাঁধানো বাবা, চোখ ধাঁধানো। মিস ব্লেসিং অর্থ কি? ব্লেসিং না ব্লেসড? ব্লেসড হচ্ছে আশীর্বাদ পুষ্ট। নো ম্যাম। কোনটা? হয়ে গেছে তো, সাউন্ড দিয়ে তো কোনটা বাবা আমাকে একটু বলো। আমি তো ভাবলাম ব্লেসড, ব্লেসড তো মিস আশীর্বাদ। ব্লেসেড। ওটা ব্লেসড, BLESSED, ব্লেসড আশীর্বাদ পুষ্ট। তারপর অ্যালিউরিং হচ্ছে চোখ ধাঁধানো। আমরা ডিস্ট্রিক্ট জানি জেলা, বিউটি জানি সৌন্দর্য, রিচ হচ্ছে সমৃদ্ধ। রিচ এখানে ধনী না, রিচ এখানে সমৃদ্ধ। আমরা রিচ মানে ধনী জানি, রিচ মানে সমৃদ্ধ হবে, ঠিক আছে, কোনো কিছুতে ভরপুর, ওটাকে হলো সমৃদ্ধ।
আর ধনী তো টাকা পয়সা দিয়ে, যে ব্যক্তি ধনী তাকে রিচ বোঝায়, ধন সম্পদ দিয়ে যখন বোঝায়। আর সমৃদ্ধ এখানে হচ্ছে সে কোনো কিছু দিয়ে ভরপুর আছে, তার অনেক কিছু আছে, সেটা দিয়ে বোঝে সমৃদ্ধ, যেটা প্রাকৃতিক ভাবে রিচ হতে পারে, এটা প্রাকৃতিক যে ন্যাচারাল যে গিফট সেগুলো দিয়ে রিচ হতে পারে। ভাইব্রেন্ট হচ্ছে কম্পমান, ভাইব্রেন্ট হচ্ছে কম্পমান। তোমরা ভাইব্রেন্ট কোন সময় শোনো বলো তো? ভাইব্রেন্ট অনেক সময় দেখো মোবাইলে কিন্তু আমরা ভাইব্রেন্ট করে রাখি, কেন? সাউন্ডে অনেক সময় সমস্যা হলে আমরা কি করি, ভাইব্রেন্ট অর্থাৎ কেঁপে ওঠে যখন সাউন্ডটা হয়, কেউ কি করে তখন মোবাইলটা কেঁপে ওঠে না, ওটা হচ্ছে ভাইব্রেন্ট, কম্পমান। এথনিক মিস এটা স্পন্দনশীল লিখলে হবে। কোনটা? ম্যাম ভাইব্রেন্ট কি লিখতে হবে? স্পন্দনশীল। স্পন্দনশীল। হ্যাঁ, স্পন্দনশীল, স্পন্দন মানেও তো কম্পমান, মানে কাঁপতে হবে, এখানে কাঁপা অর্থ বোঝালেই হচ্ছে, ঠিক আছে? স্পন্দনশীল, ভাইব্রেট অত কম্পমান না? হ্যাঁ কম্পমান, যেটা কাঁপবে, কম্পমান। তারপর হচ্ছে এথনিক, মানব জাতি সম্বন্ধীয়, এথনিক মানব জাতি সম্বন্ধীয়। আচ্ছা, তারপর ethnic মানে কি? মানব জাতি মানব জাতি সম্বন্ধীয়, এথনিক মানব জাতি সম্বন্ধীয়, এথনিক, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে কালচার, সংস্কৃতি, কালচার হচ্ছে সংস্কৃতি। কালচার কি আবার বলবেন? কোনটা বাবা? কালচার সংস্কৃতি, কালচার হচ্ছে সংস্কৃতি, আমাদের সংস্কৃতি থাকে না, সংস্কৃতি, কালচার হচ্ছে সংস্কৃতি। ঠিক আছে? ট্রাইবাল হচ্ছে উপজাতীয়, ট্রাইবাল হচ্ছে উপজাতীয়। তারপর হচ্ছে সেন্টার, সেন্টার হচ্ছে কেন্দ্র, সেন্টার হচ্ছে কেন্দ্র। ভ্যারিয়াস আমরা জানি বিভিন্ন, নানা রকম, ডিফারেন্ট। ভ্যারিয়াস হচ্ছে বিভিন্ন। এডুকেশনাল, শিক্ষা সম্পর্কিত, এডুকেশনাল শিক্ষা সম্পর্কিত, ঠিক আছে? এডুকেশনাল শিক্ষা সম্পর্কিত। তারপর হচ্ছে ট্রাইব, উপজাতি, ট্রাইব হচ্ছে উপজাতি। সিরামিক, মৃৎশিল্প সম্বন্ধীয়, মৃৎশিল্প সম্বন্ধীয়। মৃৎশিল্প কি? সিরামিক মানে মাটির কাজ, মাটি দিয়ে তৈরি করা হয় যে জিনিসপত্রগুলো, সেটা। সিরামিক হচ্ছে মৃৎশিল্প সম্বন্ধীয়। চার্মিং হচ্ছে মনোহর, চার্মিং হচ্ছে মনোহর। মিস সবাইকে মিউট করতে বলে। সবাই একটু মিউট করো নিজেদের ইয়েটা। দেখো এখানে জান্নাতকে দেখা যাচ্ছে, সঞ্জিদা তাসমিনকে দেখা যাচ্ছে আনমিউট অবস্থায়। চার্মিং হচ্ছে মনোহর। ঠিক আছে? তারপর চেঞ্জ আমরা জানি পরিবর্তন করা। সিজন মানে ঋতু। প্যালেস মানে প্রাসাদ, প্যালেস মানে প্রাসাদ, যেটাকে আমরা বলি না রাজপ্রাসাদ, রাজপ্রাসাদ প্যালেস। তারপর হচ্ছে ইউজুয়ালি, সিরামিক মানে কি? মৃৎশিল্প সম্বন্ধীয়, মৃৎশিল্প, মৃৎশিল্প সম্বন্ধীয়। ম্যাম আই ক্যাচিং মানে একবার বলা যাবে? আই ক্যাচিং, দৃষ্টি আকর্ষক, দৃষ্টি আকর্ষক মানে যেটা তোমার চোখকে ফেরাতে দিবে না, তোমাকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, আই ক্যাচিং, দৃষ্টি আকর্ষক।
অর্থ কি? হ্যাঁ মিস রুরাল অর্থ কি? রুরাল মানে হচ্ছে গ্রাম্য 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 ভিলেজ, ভিলেজটাকে গ্রাম্য, যেই গ্রাম বলা হয় রুরাল সেটা হচ্ছে গ্রাম্য রুরাল, আর আরবান হচ্ছে শহর যেটা সিটি টাউন, ঠিক আছে। রুরাল হচ্ছে ভিলেজ, গ্রাম্য, ভিলেজ হচ্ছে গ্রাম, রুরাল ও গ্রাম, গ্রাম্য রুরাল হচ্ছে গ্রাম্য, রুরাল এরিয়া বলি যখন তখন বলি গ্রাম্য এলাকা। আচ্ছা, ম্যাম চার্মিং মানে কি? মনোহর, চার্মিং মানে মনোহর। চেঞ্জ মানে Miss পরিবর্তন, usually ইউজুয়ালি হচ্ছে সাধারণত, ইউজুয়ালি হলো সাধারণত। মিস লেস নোন মানে বলা যাবে? হ্যাঁ, লেস নোন মানে হচ্ছে স্বল্প পরিচিত, স্বল্প পরিচিত মানে অল্প মানুষ জানে এরকম, লেস নোন স্বল্প পরিচিত, খুব বেশি ম্যাম মানুষ জানে। ইউজুয়ালি মানে কি? হ্যাঁ, ইউজুয়ালি সাধারণত, ইউজুয়ালি হচ্ছে সাধারণত, ইউজুয়ালি অর্থ ম্যাম পুলার পুলার হচ্ছে এখানে চালক, যেমন আমরা রিক্সা পুলার বলি না, রিক্সার চালক, পুলার হচ্ছে এখানে চালক, ড্রাইভারকে এখানে পুলার বলা হচ্ছে। ড্রাইভার তো ড্রাইভ করে, যেমন গাড়ি চালায়, আর চালক যে রিক্সা চালায়, ভ্যান চালায়, তাদেরকে পুলার বলে, ঠিক আছে। মিস সাচ অর্থ কি? আবার বলো। সাচ। সাচ হচ্ছে তেমন, 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 ঠিক আছে। সাচ মানে এখানে তেমন। আমি Miss educational মানে কি? শিক্ষা সম্বন্ধীয়, শিক্ষা সম্পর্কিত বা শিক্ষা সম্বন্ধীয়, শিক্ষা সম্পর্কিত। মিস ফলোইং অর্থ কি? ফলোইং না ফ্লোয়িং কোনটা? মিস ফলোইং। ফলোইং তো নিচের হতে পারে, আবার অনুসারী হতে পারে। ফলোইং নিচের, যদি ফলোইং যদি নিচের কোনো কিছুকে বোঝায় যে নিম্ন রূপের, তাহলে সেটা হবে। ম্যাম নিম্ন উল্লেখিত হয়? হ্যাঁ, হবে। মিস পুলার মানে? রুরাল মানে গ্রাম্য। এরা আমি কি টেক্সট একটু পড়বো? টেক্সট একটু পড়ে দেই, সময় কিন্তু আমাদের খুব বেশি নেই। ঠিক আছে, আমি টেক্সট একটু পড়ি, টেক্সট একটু শোনো। Bangladesh is a small country, but it is gifted with unlimited natural attractions. বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ, কিন্তু এটি অসীম প্রাকৃতিক আকর্ষণীয় স্থানে ভরপুর বা পরিপূর্ণ, ঠিক আছে। আনলিমিটেড অসীম, ন্যাচারাল প্রাকৃতিক, অ্যাট্রাকশন হচ্ছে আকর্ষণীয়, এখানে যে আকর্ষণীয় যে স্থান বা আকর্ষণীয় জিনিস আছে সেটার কথা বলা হয়েছে। Only some of these eye-catching destinations are known to us. সেগুলোর মাত্র কয়েকটি আকর্ষণীয় স্থান আমাদের কাছে পরিচিত। But there are many other areas lying in the green, remote countryside that are less known to us. But there are many other areas. কিন্তু there are many other areas lying in the green, remote countryside. কিন্তু সবুজ দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে আরো অনেক স্থান আছে যেগুলো আমাদের কাছে স্বল্প পরিচিত, অর্থাৎ অনেক গ্রামীণ এলাকা আছে যেখানে আমাদের যাওয়া হয়নি, সেসব জায়গাতে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে যেগুলো আমাদের কাছে খুব বেশি একটা পরিচিত না। এখন সেগুলোর মধ্যে একটাকে বলা হচ্ছে কি দেখো, but there are many others. কি সুশান দুর্গাপুর of Birishiri is one of such places. সুশান দুর্গাপুর of Birishiri মানে বিরিশিরির যে সুশান দুর্গাপুর আছে সেটা হচ্ছে ওই স্বল্প পরিচিত জায়গাগুলোর মধ্যে একটি। Shushan Durgapur has an amazing landscape. Amazing landscape. এখন Shushan Durgapure বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী আছে। It is located on the bank of crystal clear Someshwari River and is close to the Garo Hills. এই Shushan Durgapurটা কোথায় অবস্থিত? এটা অবস্থিত হচ্ছে, Shushan Durgapurটা কোথায় অবস্থিত? Shushan Durgapurটা দেখো এখানে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সমস্যাটি রিভার বলছে, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, আমরা ক্রিস্টাল করেছিলাম স্ফটিক বা কাচের মতো, তো কাচের মতো স্বচ্ছ সোমেশ্বরী নদীর তীরে এটি অবস্থিত এবং এটি আবার গারো পাহাড়ের কাছাকাছি অবস্থিত সেটাও বলেছে, অর্থাৎ এটি
গারো পাহাড়ের কাছে সমশ্বরী যে নদীটি আছে সেই সমশ্বরী নদীরও তীরে অবস্থিত। তারপর আছে ইউ ক্যান সি দ্য হিলস অফ ইন্ডিয়ান স্টেট অফ মেঘালয় ফ্রম হিয়ার। তুমি এখান থেকে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়গুলো দেখতে পাবে। এখানে ইন্ডিয়ান স্টেট অফ মেঘালয় বলতে এখানে দ্য হিলস অফ ইন্ডিয়ান স্টেট অফ মেঘালয়, মেঘালয় রাজ্যের যে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের যে পাহাড়গুলো আছে সেগুলো তুমি এখান থেকে দেখতে পাবে। দ্য নেচার হ্যাজ আনফোল্ডেড ইটস গ্লোরি ইন দিস স্মল রুরাল ল্যান্ডস্কেপ। প্রকৃতি এই ছোট্ট গ্রামাঞ্চলে এর যে কি বলবো এখানে আনফোল্ডেড ইটস গ্লোরি ইন দিস স্মল রুরাল ল্যান্ডস্কেপ, যে তার যে আমরা গ্লোরি পড়েছিলাম গৌরব, কিন্তু এখানে গৌরবের চাইতে যেটা হচ্ছে তার প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্যটা সে এই ছোট্ট গ্রামাঞ্চলে প্রকাশ করেছে। Here you can see the ceramic mountain leaning against the sky, the blue water of the pictorial mountain valley, the modest movement of the river Someshwari and the abandoned coal mines. এখানে প্রাকৃতিক ভাবে যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে কি কি পাচ্ছি দেখো। এখানে দেখা যাচ্ছে তুমি এখান থেকে আকাশের গায়ে লিনিং এগেনস্ট বলেছে, লিনিং মানে হেলান দেওয়া। এখানে হেলান দেওয়া কোথায়? আকাশের গায়ে হেলান দেওয়া মৃত পর্বতগুলো, ঠিক আছে, পাহাড়গুলো মনে হচ্ছে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। তারপর পার্বত্য উপত্যকার সচিত্র নীল পানি, ব্লু, এখানে যে নদীর পানির কথা বলা হয়েছে দেখো এখানে দ্য ব্লু ওয়াটার অফ দ্য পিক্টোরিয়াল মাউন্টেন ভ্যালি, তাহলে এখানে পানির কালারটা বলা হচ্ছে নীল, তাহলে পার্বত্য উপত্যকা সচিত্র নীল পানি। তারপর হচ্ছে সমশ্বরী নদীর শান্ত পথ চলা, মানে এখানে যে মুভমেন্টের কথা বলা হচ্ছে মডেস্ট মুভমেন্ট, অর্থাৎ এটি খুব খরস্রোতা না, খুব ধীরে ধীরে বয়ে যাওয়া একটি নদী। তারপর এন্ড দ্য অ্যাবান্ডন কোল মাইন, ওখানে একটি পরিত্যক্ত কয়লার খনিও আছে, সেটার কথা বলা হয়েছে। তারপর হচ্ছে দেয়ার ইজ অ্যানাদার রিভার হিয়ার কল্ড কাংসা হুইচ ইজ অলসো নোন অ্যাজ ওল্ড সমেশ্বরী। এখানে আরেকটি নদীর কথা বলা হয়েছে যেটির নাম হচ্ছে কংস, কিন্তু এটার আগের নাম ছিল পুরনো সমেশ্বরী। Shoshan Durgapur is located under Netrokona district about 170 kilometer north from Dhaka. এই শোষণ দুর্গাপুরটা ঢাকা থেকে প্রায় 170 কিলোমিটার উত্তরে নেত্রকোনা জেলায় অবস্থিত। It is not only blessed with alluring natural beauty but also rich in vibrant ethnic culture. এখন দেখো এখানে যে প্রকৃতির বর্ণনা এতক্ষণ ধরে দিল, সে প্রকৃতিতে যেটা কেবল মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বা পরিপূর্ণ তা নয়, এটাতে একটা রোমাঞ্চকর নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতি বিদ্যমান, বা নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতিতেও এটি সমৃদ্ধ। There are many ethnic groups like Hajong, Garo, Achik and Mandi living here. এখানে কি কি আছে? হাজং, গারো, আচিং এবং মান্দির মতো অনেক উপজাতি বাস করে। The Birishiri Tribal Cultural Academy is located at Durgapur. দুর্গাপুরে বিরিশিরি ট্রাইবাল কালচারাল একাডেমি আছে। It is a center for various cultural and educational activities of different tribes. এটি বিভিন্ন উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সম্পর্কীয় কর্মকাণ্ডের একটি কেন্দ্র। The main attraction of Birishiri is the ceramic hill of Durgapur and the charming landscape along the Someshwari river. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিরিশিরির যে প্রধান আকর্ষণ বলছে এখানে দুর্গাপুরে মাটির পাহাড় এবং সমেশ্বরী নদী বরাবর মনোহর দৃশ্যগুলি। এখানে অ্যালং, ALONG, অ্যালং হচ্ছে এটা বরাবর বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে। তার মানে আমরা যে বিরিশিরির যে মাটির পাহাড়ের কথা জানতে পারছি, সিরামিক হিল এবং যে চার্মিং ল্যান্ডস্কেপ এবং যে সুন্দর মনোহর দৃশ্যাবলী আছে সেগুলি হচ্ছে এটার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দ্য রিভার চেঞ্জেস ইটস কালার অ্যাজ দ্য সিজন চেঞ্জেস। এই নদীর পানি কি করে, তার যে রং পরিবর্তন করে সেটা ঋতুভিত্তিক, ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে নদীর পানিরও রং পরিবর্তন হয়। Among other attractions are the Palace of Susan King. এখানে যে সমস্ত আরো কিছু কিছু যে অ্যাট্রাকশন বা মনোমুগ্ধকর যে আকর্ষণীয় জিনিসগুলো আছে তার মধ্যে একটা প্রথমে বলছে যে সুশান রাজার প্রাসাদ আছে, দাসা ভূষা টেম্পল আছে, অর্থাৎ দাসা ভূষার মন্দির আছে, তারপর হচ্ছে অরেঞ্জ গার্ডেন আছে, কমলা বাগান আছে, শাল ফরেস্ট আছে, শালবন আছে, এন্ড দ্য রামকৃষ্ণ এন্ড লোকনাথ বাবা টেম্পল আছে, রামকৃষ্ণ ও লোকনাথ বাবার মন্দির আছে। দ্য বেস্ট ওয়ে টু গেট টু বিরিশিরি ইজ বাই রোড ফ্রম ঢাকা। এখন আমরা ঢাকা থেকে সড়ক পথে অর্থাৎ রাস্তার মাধ্যমে, অর্থাৎ আমরা বাই রোড আমরা যেভাবে যাই এটা নদী পথে না বা বিমান পথের থেকে এটা সড়ক পথে বেশি যাওয়াটা উত্তম। ইউ ক্যান ফাইন্ড ডিরেক্ট বাস টু বিরিশিরি ফ্রম মহাখালী বাস স্ট্যান্ড, ঢাকা।
তুমি এখানে ঢাকা মহাখালী বাস স্টেশন থেকে বিরিশিরি পর্যন্ত সরাসরি বাস পেতে পারো। It usually takes 5 to 6 hours to get there. বিরিশিরিতে যেতে ঢাকা থেকে মাত্র 5 থেকে 6 ঘন্টা সময় নিতে পারে বা সময় লাগে। When you are there, you can go around the town by rickshaw. যখন তুমি সেখানে গিয়ে পৌঁছাবে তখন তুমি সেখানে কি দিয়ে যেতে পারবে, রিক্সা করে শহরটা ঘুরে দেখতে পারবে। The rickshaw puller know all the places very well. এখানে যে the rickshaw pullers বলা হলো, এখানে রিক্সা চালকেরা এই জায়গাটা খুব ভালো মতো চেনে। তাহলে তুমি কি করতে পারবে, সেখানে যাওয়ার পর রিক্সা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেরিয়ে আসতে পারবে। এটা হচ্ছে তোমাদের এখানকার টেক্সট। এখন আমি সময় খুব বেশি একটা নাই, যেটা করব তোমরা একটু দেখো, তোমাদের এখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে তোমাদের B2 আর C, এটা একটু করবা, B2 আর C হোমওয়ার্ক করবা, ঠিক আছে? B2 এবং C হোমওয়ার্ক করবা। লেসন 14 এর B2 এবং C হোমওয়ার্ক থাকবে। মিস কোনটা কোনটা? আমি দিচ্ছি লেসন 14 এর B2 এবং C। লেসন 14 এ B2 এবং C। মিস আমাদের তো টাইম অনেক আগে শেষ হয়ে গিয়েছে। কোনটা? হ্যাঁ, টাইমটা শেষ হয়ে গিয়েছে, আমাদের টাইমটা একটু বেশি নাই। আমি ঝটপট দিচ্ছি, এটা একটু লিখে নাও। হোমওয়ার্কটা হচ্ছে তোমার লেসন 14 এর B এবং C, এটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক, ঠিক আছে মেয়েরা? তো তোমরা আবার পরবর্তী ক্লাসে হতে হবে। তো সবাই ভালো থাকবা, ওকে? নমস্কার মিস। সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ, মিস আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। মিস আসসালামু আলাইকুম। নমস্কার মিস। নমস্কার বাবা, সাবধানে থেকো, ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ।